किंतु महाप्रभुंकर मु भी भाभी नथिली जे महाप्रभुंकर आज्ञा सेवा करिए बोली। अच्छा किंतु महाप्रभुंकर बराद हला महाप्रभु निजे ही तांकु मते भिड़ी आनले कदापि स्वप्न रे भी भाभी नथिली महाप्रभुंको सेवा करिया पई। किंतु एटा महाप्रभुंकर निश्चित आशीर्वाद। किंतु मुख्य होची आज्ञा देखंतु जेते भी अनुभूति अछि सबठु होची जोड़े अनुभूति मोर माने जीवन थिला त मते मु भूलिबिनी। मु कहली महाप्रभु वर्तमान आज दिनकर पुणी राति पर्यंत सेवा अच्छी टी केमी सेवा कर सुजोग दिंतु आज्ञा से समय मत लगिला जमी माने गोड़ू माने पूरा गोटे करेन्ट मो देह देकर मुंड देकर महाप्रभु भिड़ी नौकरी आज्ञा रजा शासन चली सी कौन कर हाँ कहीदे हाँ महाप्रभु ना मत काली मु श्रीमंदिर आसी मत आपण से महाप्रभु केश देखिए तापरे ता परदिन राति जाइकरी से कौन सी खाद्य नहीं आते निश्चित जानते मृत्यु सुनिश्चित से कौन कर राति जो शोचती तकिया तले विष रखिकी शोचती महाप्रभु जदि यार आप कौन से निष्कर्ष न बाहर करेंगे ताहले मु निश्चित कहीं केमती लोक हसा हेबी ता पूर्व मु निश्चित मोर शरीर त्याग करी। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु रवि प्रधान सफल ओडिया पॉडकास्ट रे पुणी एक नुआ अध्याय। दर्शक बंधु आज अध्यायटी अति पवित्र कहीं जानते आज आम बड़ ठाकुर कालिया ठाकुर कालिया साआंतेंकर विशेष सेवा पूजा पंडा सेवार सेवायत श्री माधव चंद्र पूजा पंडा निजोगर संपादक आम सहित अच्छा। आज अध्याय आम जानिबा कौन रही प्रत्येक दिन महाप्रभुंकर नीति रीति सेवार दिव्य रहस्य आसंतु तांको स्वागत करवा यही अध्याय। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आम प्रोग्राम को स्वागत। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पूजा पंडा महोदय आपण परिचय टिके दिंतु। माधव चंद्र पूजा पंडा निजोगर संपादक आज्ञा एवं पूर्वतन परिचालना कमिटी सदस्य ये जो पूजा पंडा निजोग आप एटा आपणकर पारिवारिक बापा जेजे बापा भी कर आसुले आपड़ कर एक दुईरे आपड़ जो निजोग कर प्रभु जगन्नाथ क्यों क्यों सेवा रही था। देखंतु पूजा पंडा जो सेवाटी सेटा आमर रेकर्ड ऑफ राइट जो अच्छी स्वत्वलिपि मंदिर से स्वत्वलिपि 8 नंबर सीरियल अच्छी। अच्छा एवं पूजा पंडा सेवा प्रायतः आमर रेकर्ड ऑफ राइट भी अच्छी पूजा पंडा माने समस्त प्रकार सेवा करें जहाँ उल्लेख अच्छी। कारण कौन एटी मु सेवार डिटेल्स कहया पूर्व आपन कहूँ जे जेतेबेले कौन सी आपण देखु तलुछ महापात्र कहतु भितरछ महापात्र कहतु पटजोशी महापात्र कहतु जो एकाकी सेवक अच्छी से माने माने वंशरे कौन सी पुत्र संतान न थाए से माने पूजा पंडा घर ही पोषपुत्र ग्रहण करिथांती। अच्छा एवं अन्यान्य खुंटिया मेकअप समस्त प्रायतः पूजा पंडा घर से माने पोषपुत्र ग्रहण करिथांती। से हिसाब रे प्रायतः लिखा अछि पूजा पंडा सबु सेवा ही करि परिबे। आ गोटे मु एठी आपन को कहूची जे आपण जो पूजा पंडा घर को अन्य कौन सी घर पुओ होकर आसी परिबे नाही। कारण पूजा पंडा सेवाटा को प्रायतः श्रेष्ठ हिसाब रे कारण आचार्य हिसाब रे जहाँ प्रतिपादन करा जायछि हमर रेकर्ड ऑफ राइट रे पूजा पंडा माने भोग महाप्रभुंकर जो नैवेद्य समर्पण करने सहित रोष होम द्वारपाल पूजा सूर्य पूजा तापर आपणकर गोपाल बल्लभ भोग विभिन्न प्रकार दैनंदिन नीति करने सहित से माने जो महाप्रभुंकर विभिन्न द्वादश यात्रा कृष्ण जन्म राम जन्म ये जो आपणकर रुक्मिणी विवाह ये सब नीति गुड़िक करिथांती तत्सहित महास्नान एवं जो मंदिर रे धरंतु चाप प्रतिष्ठा हंतु मुंडीचागर प्रति वर्ष जो महाप्रभु जाते सेठी भी प्रतिष्ठा कार्य पूजा पंडा मान ही निर्वाह आपणकर यही निजोग पूजा पंडा निजोगर क्यों बयसरू आपण सेवारे लगी था। देखो यहाँ जिते अन्यान्य सेवक अच्छा से माने मु ब्राह्मण विशेष कारण मंदिर रे आपणकर 4 जातिर सेवक अच्छा
से चारि जाति सेवक मैंने प्राप्त वयस्क हो जाए से जो मान शाढ़ी बंधा थाए मु कहूनी अन्य सेवक तो शाढ़ी बंधा सेवक मैंने से माने मंदिर आग मंदिर ऑफिस रे अप्लाई करिथांती जे साड़ी बंधा पई ऑर्डर आसीबा पई अनुमति दबा पई सेथरे तांकर निजोग भी सहमति प्रदान करिथांती एवं अन्य जो माने अछंती महानायक माने देवल कर्ण तढ़ु कर्ण पाटुजोशी महापात्र कमांडर एमानकर एनओसी रिपोर्ट गला पर से साड़ी बंधा होई थाए किंतु पूजा पंडा जो आपण कहले जो आमर वर्त परे आमर वर्तपनयन परे आमे तापर विवाह कर सारा पर ही पूजा करूँ कि अन्य सेवा करूँ महाप्रभुंर कि अन्य जेते सेवा अच्छा से विवाह पूर्वर करें प्राप्तवयस्क है किंतु आमे प्रथमे से पूजा विवाह करूँ विवाह कर सारा आमर जो पूजा पंडा जो पाठ्यक्रम अच्छी आमर से पाठ्यक्रम को मुखस्थ कर सारा करूँ जनक गुरु तत्वावधान आज्ञा एवं कर सारा आम पूजा पंडा निज घरे आम दरखास्त करूँ जे आमे वर्तमान योग्य हेलु जो परीक्षा वर्तमान आम पाठ कर सारी आपणकर कोर्स आम ठू परीक्षा नि जाऊ एवं से माने पूजा पंडा निज घर तांकर गोटे आमर गोटे साधारण सभा से आप्लिकेसन टी आलोचना करा जिवो एवं आलोचना करा पर दुई जन वरिष्ठ पालिया जो जगन्नाथ पालिया महाप्रभु पालिया पाखु तांको गोटे प्रिलिमिनारी एग्जाम दवापाई तांको पठा जीवो तांकर समय अनुसार सी से दुई जन से परीक्षार्थी ठू से माने परीक्षा नेबे एवं परीक्षा नहीं सारा पर से दुई जन जो पूजा पंडा वरिष्ठ पालिया थे से माने निज घरे पुणी गोटे देवे जे आम एमकर लिखित आकार जनइबे जे आम ये महाशयकर परीक्षा नहीं सारीचु एवं आपण को परीक्षा नहीं पारती निज घर परीक्षा नहीं पारती तापर निज घरे पुणी गोटे साधारण सभा दिन धार्य करा दिन धार्य करागला पर आपण मंदिर रे जो देखुं सर्वमंगला मंदिर से अच्छे गोटे मार्कंडेश्वर मंदिर बड़ भूर्सव अच्छी से भूर्सव तले ओपनली दिन प्रायतः अपराह्न 3टा 3:30 बेलू दिन धार्य रखा जाए से परीक्षार्थी आसती एवं निज घर समस्त जो पालिया अच्छा से मैंने आसिक उपस्थित होती एवं पब्लिकली से परीक्षार्थी जनक बसिक प्रथम रू माने आपणकर संध्या गायत्री पैता मंत्र चलू आपणकर जहाँ अच्छी आम सब पाठ्यक्रम से गुड़ाकर परीक्षा दियंती माने कौन से रिटिन नहीं केवल मुहरे खाली से गुड़ाक बोली चलुथे एवं जिते बड़े क्वेश्चन आसुवे वरिष्ठ पालिया माने क्वेश्चन करुवे एवं विभिन्न मुद्रा प्रदर्शन कहते से प्रदर्शन करुवे प्रायतः परीक्षाटा आप प्राय 3.5 घंटा 3.5 घंटा कारण बहुत से बहुत मनरे माने लुम ठिया हो जाऊँगी मुझे परीक्षा दी कारण से पब्लिक भी देखु था जे जड़े केमी परीक्षा दूसरी पूजा पंडा 30-40 जन प्राय 40 जन 45 जन पूजा पंडा मैंने घेरिकी बसी थे और पब्लिक भी ठिया से देखती जे परीक्षा केमी नि जाऊँगी तापरे कारण से समय आपणकर ना कि जल पानी पी पारे ना कि कहीपर खाली आपणकर कहीकि जो कथा कंटिन्यूअस चलिकी आपण पार्टी भी आपण माने अठा हो जाए ये करिवार लोक मैंने कौन हुए बेले बेले आम भक्त मैंने दर्शक मैंने भावती जे पूजा पंडा वंशधर जेहेतु तांकर किसी एग्जाम न थाए तांकर किसी परीक्षा हो न थाए जेहेतु तांको वंशधर बापा या जेजे बापा करि आछंती सेथिपई से माने करंती ताहा भी सेटा नुह कारण आपन को मध्य एग्जाम दवा पड़ियो मंदिर रीति नीति हिसाब रे आपन को एग्जाम देकी कौन से एकेडमिक क्वालिफिकेशन एथरे किछि काम करनी जहां स्पिरिचुअल एकेडमिक आमर जगन्नाथ कल्चर और जगन्नाथ संस्कृति जो स्पिरिचुअल जिनसटा अच्छी ताहा संपूर्ण भाव में आपड़ विज्ञ होला परे आपड़ सेवारे नियुक्ति सेटा मंदिर से कहूँ निजोग आपण को से दिन से परीक्षा सरला परे से जो वरिष्ठ पालिया माने थे भीतर कथबार्ता है ना हेलानी सारा पर अनुमति देवे हाँ तुम पास कर सारा पर अनुमति प्रदान करेंगे अनुमति प्रदान कला पर निज घर गोटे सर्टिफिकेट दि जाए अच्छा बर्तमान यही महाशय एंकर बापा ना ये बर्तमान परीक्षा उत्तीर्ण होती शाढ़ी बंधा अनुमति दि जाए से आप्लिकेसन टाक सी नहीं मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर कार्यालय सी सबमिट दरखास्त कर सारापर से माने गोटे शाढ़ी बंधा ऑर्डर दे सारापर दिन धार्य कर शाढ़ी बंधा करा जाए किंतु ये मुझे गोटे कहूँ देखूँ जिते धरतु जी प्रथमे परीक्षा देवे सी बड़ ठाकुर पाखे सेवा करेंगे
ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଯିବେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼କୁ, ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସିଏ ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼କୁ। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବଠଗୁରୁଙ୍କ ବାଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ସବୁ ଆମେ ତ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିବୁ ସେଠି, ଯାହା ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯିବୁ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଭିତରେ ବି ସେ ପରୀକ୍ଷା ପୁଣି ପାଳିଆମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପାଶରୁ ଯାଇଥିବୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉଥରେ ଘୋଷିକିରି ପୁଣି ନିଜକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଲି ଯେ ଆମେ ନୁହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଇନି ଯେ ଆମେ ଖାଲି ତାଳି ମାରିକି ଭୋଗ କରିଦେବା, କାରଣ ଏଠି ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ହୁଏ। 2 ପ୍ରକାର ପୂଜା ହୁଏ ମନ୍ଦିରରେ, ଗୋଟେ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ଏବଂ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମୋଚାର। ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜାଟା ସିଂହାସନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ସକାଳ ଧୂପ, ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ଏଇଟା ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିକିରି କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘୋଡ଼ ଲାଗି ସମୟରେ ସେଇଟା ସିଂହାସନ ତଳେ ବସିକିରି ଏଇ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପୂଜା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ସିଂହାର ଭୋଗ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ। ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେଇଥାନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିଥାଏ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନ ଯାଇଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଗୋଟେ ନୀତି ସବ୍ କମିଟିରେ ସେଟା ଗୋଟେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବା ରଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ସେନାପଟା ଲାଗି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଏବଂ ଅବକାଶ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ କରାଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡିରେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ପହଣ୍ଡିରେ ବାହାରିଲେ ରଥ ଟଣା ସେଇ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ମାନେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସେ ଅନୁସାରେ ନୀତି କରାଯାଏ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବି ନିଯୋଗ ତରଫରୁ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ପାଳିଆ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଧରନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯଦି କୋଉଠି ମାଙ୍କଡ଼ ଘୋ ଟିକେ ଆମେ ଯଦି ପାଦରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଉ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି କିଏ ପରିଶ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଭୋଗ ଯଦି ଆସିଲା ଆଉ ଅତିରିକ୍ତ ପାଳିଆ ଥାଏ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଥାଏ? ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାହା ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ସେବା ଥାଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବି ସେବା ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ରଥ ଉପରେ ସେ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ହୁଏ ଏବଂ ସକାଳ ଧୂପ ତ ଏଠି ହେଇଥିବ। ଯଦି ରଥ ଉପରେ ଧରନ୍ତୁ ରଥ ଆଜି ଲାଗିନି, ଅବକାଶ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ହୁଏ, 3 ରକା ଧୂପ ହୁଏ, ବଡ଼ ସିଂହାର ଭୋଗ ହୁଏ। ଯାହା ଯାହା ନୀତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହୁଏ ସେଇ ନୀତି ହିଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ରଥ ଉପରେ ହିଁ କରାଯାଏ, କେବଳ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପଟା ଛାଡ଼ିକି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସେବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଦୁଇଟା ଅଲଗା, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ, ପରିବାର ଗୋଟେ ପଟେ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି? ଘରେ କେମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୁଏନି କି ତମେ ଏତେ ସମୟ ଦେଇପାରିଲ କି କ'ଣ କଲ? ସେମିତି କିଛି ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ, କାରଣ ଆମର ଜେଜେବା ସେବା କରୁଥିଲେ, ହଁ ବାବା କକା ମାନେ ସେବା କରିପାରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ସେ ପ୍ରତି ପଢ଼ାପଢ଼ି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରାଦରେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ମାନେ PGDCA କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଛି, ବି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ବି ଅଛି, 2000 ମସିହାରେ ମୋ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ବାର କାଉନସିଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେବା କରିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରାଦ ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲେ। କଦାପି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛିଟି ବି ଆସିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ, ଅଫର ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜେଜେବାପା ସେତେବେଳେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ, ସିଏ ବି ପାଳି କରୁଥିଲେ, ସିଏ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ବାହାରକୁ କାହିଁ ଯିବୁ, ଏଇଠି ରହିକିରି ଇଏ କର। ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଓକିଲାତି ବି ପଢ଼ିଲି। ତାପରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲି। ଆମର ବି ଯଜମାନୀ ଧନ୍ଦା ଅଛି, ଯେ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼କାର ସବୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଛି। ତା ସହିତ ବି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ କପଡ଼ା ଦୋକାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାବିନଥିଲି କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ନିଜେ
सी जो चाहती से सब जिनस सब उलट पलट हो जाए आ जो कहले टाइम देवा कथा देखु आमर जेहेतु गोटे सेवायत परिवार आम जन्म हो निश्चित कौ जन्मर माने महाप्रभुंकर आशीर्वाद बहुत निश्चित पुण्य बल अच्छी जे महाप्रभु से कूल जन्म देते पूजा पंडा कूल जन्म देते प्रायतः सेवायत घर कौन हुए आज्ञा ना छोट छोट पिला माने जो वर्षे 1.5 वर्ष हो जाती से जगन्नाथ ये धरिक से खेलना हिसाब से न धरिक से गोटे आम जो घरे पूजा करूँ से पानी आनी फूल आनी भोग करुवे सेवा करुवे युवाक प्रायतः छोट पिला थाए कारण ये देखो ये गोटे थुआ है पुतुरा ना कि मो पुओ से भी सी पिला बड़ू से माने मानसिक स्तर से था हाँ महाप्रभु कर आम सेवक एवं महाप्रभु आमर यही मानसिकता थाए जेहेतु थाए निश्चित महाप्रभुंकर एक्चुअली कौन आम साधारण लोक मैंने ओडिशार लोक मैंने ओडिशा बाहर लोक मैंने जेहेतु प्रभु जगन्नाथ को से बहुत भल पाती तांको सेवक मानक मध्य से माने ठाकुर बोली मानि थांती निश्चित भाव एक दुई रे आपण देखिथिबे जेतेबेले रामचंद्र आपणकर रावण सहित युद्ध होला परे समस्ते पळै जाइथिले को माने जाइथिले तांको संगे जेते कपि माने थिले हनुमान हो ये हनुमान तो जाई नथिले हनुमान छडा समस्ते जाइथिले सेमान को देववंशी कुआ जाए या ठाकुर को पाख लोक कुआ जाए सेथिपई जगन्नाथंकर मध्य आपण माने से अंशर लोक मैंने था जो मैंने कौ आगु जहाँ कहती आपणकर त्रेताया जुगरे कपि द्वापर जुगरे गोपी एवं कली जुगरे सेवायत रूप से अच्छा कह जाए जहाँ महाप्रभुंकर निश्चित कृपा एवं महाप्रभु सेवक कौल जन्म दी सेवा कर सौभाग्य देते तेणु एमती भी बहुत पूजा पंडा अच्छा से सेवा कर महाप्रभु को सुजोग पाई ना एवं ता सहित आउ गोटे आमर पूजा पंडा मानक प्रतिबंधक रोचे आज्ञा जे आमे विवाह कर सारा पर सेवा करूँ सेटा ही मुख्य प्रतिबंधक कारण आपण जो मंदिर जो सेंसस करा जायछि सेथरे देखिए प्रायतः 1000 पुअरे आपणकर 835 ना केते झियो आसुचंती आज्ञा अच्छा से प्रायतः विवाह जेहेतु करें बहुत पूजा पंडा माने से माने भी से महाप्रभुंकर सेवार वंचित होती महाप्रभु जो निश्चित डाकिबे से निश्चित सेवा करेंगे और पूजा पंडा माने प्रायतः आमर पालिया माने कहूँ टी ना को जेहेतु सेवा करती से माने बहुत रीति नीति गुड़ाक टी ध्यान दिखते देखु जदि कौन सी बाहर खाद्य कुआड़े गले खाद्य खाइबुनी पानी पीबुनी कारण आम जुआड़े भी बाहर को गले निश्चित निजे रोषे करी खाऊ एवं पूजा पंडा जो मैंने पालिया तांकर कौन सी जो ड्रेस जो पैंट सार्ट एगुड़ाक परिधान करेंगे केवल ये धोती पंजाबी युवा सब परिधान करेंगे एवं तांकर चुट्टी ये गोखरा कुर्ती हाँ एगुड़ाक प्रायतः पूजा पंडा माने प्रायतः ये रीतिनीति को पालन करें मु कहूली ये जो आपणकर ये जो पूजा पंडा निजोगर पूजा समय कौन सी एक अनुभूति जहाँ आपण को बहुत भल लगी या प्रभु को कही प्रभु जहाँ आप मते ये करदे सेमती कौन गोटे अनुभूति कहते शुणु छोट मोट अनुभूति तो बहुत अच्छी कारण धरतु आज मोर देहटा भल लगुनि कि मत 2-4 थर पाइखाना हो काली सेवा करी ना द्वंद्व थी किंतु महाप्रभु से परीक्षा नियंती धरतु मुझे सेवा आज छाड़देली मोर क्या रिलीवर कहीदेली मो देहटा भल करूँ कि से सेवा दिन देखिए देह पूरा भल हो जाइए मनरे पश्चाताप हो महाप्रभु को कहीं सेवा कली ना एमती अच्छी मोर गोटे दिन विश्वास करेनि प्रायतः ता पूर्व आसंता काली धरतु मोर सेवा दिन अच्छी तो पूर्व दिन प्राय 10-12 थर थरे झाड़ा होता पाइखाना होता मुझे स्थिर निश्चित थी पूर्व एमती मुझे जहाँ पछे महाप्रभु को सेवा करी महाप्रभु निश्चित भल करेंगे कारण पूर्वथर एमती पूर्व 2-3 थर महाप्रभु परीक्षा नहीं किंतु तापर सेवा कली कि ना जड़े पालिया कहले तुम काली एमती पाइखाना होता तुम केमी पुणी सेवा कल महाप्रभु कले किंतु मुख्य हूँ क्या देखूँ जिते भी अनुभूति अच्छी सबुठ हूँ जोड़े अनुभूति मोर माने जीवन थिला तो मुझे भूलबेनि गोटे हूँ तो कोरोना
ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରଥଯାତ୍ରା ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ମନରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେ କେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ହେବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉପରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ହଉ ରଥଯାତ୍ରା ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେମାନେ ବି ମାନେ ପୁରା ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଥିବା ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ହେବ ତା'ର ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ଯାହା କରିଥିଲୁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଟା ଭିତରେ କରାଯାଇଥିଲା, ହୁଏତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଯଦି ଭିତରେ ନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁ କରିଦେଇ ନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିଁ ସବୁକିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇଏ ମାସରେ ଆପଣ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଖରା ହେଉଥାଏ। ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଅଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ଭେଷ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ବାଟ ଅଛି ସେ ଭୋଗ ବାଟରେ ଯାଇକରି ଆମକୁ ଗରୁଡ଼ ପଛ ଦ୍ୱାରଟା ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ମାନେ ସେ ଭୋଗ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଧରନ୍ତୁ କୁଡ଼ିଆ ଉପରେ କୁଡ଼ିଆ ହେଇକି ପୁରା ସେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ 3-4 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ିଆଟା ତାପରେ ହେଇକି ଥାଏ। ସେ ସରୁ ରାସ୍ତାଟେ ଥିବ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ପଛପଟୁ ଦ୍ୱାରଟା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରଟା ଖୋଲିବୁ। ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରିଗଡ଼ୁ ସେବକ ସେମାନେ ସେଠି ପୂଜାଠା କରିବେ, 3 ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପୂଜାଠା କଲା ପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନେ ଆମେ ପୁଣି ପୂଜା ଭୋଗ କରିବୁ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗରମ ସମୟ, ଆଉ ଗରମ ସମୟରେ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ପୁରା ନିଆଁ ଭିତରେ ଯେମିତି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଷ୍ଟିମ୍ ବାଥ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ଲାଗିଲା ସେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଏଥିରୁ ମୁଁ ତ ମଝି ବାଡ଼ରେ ଥିଲି ଏବଂ ବଡ଼ ବାଡ଼ରେ ଜଣେ ପାଳିଆ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଳିଆ ସିଏ ଆମେ ପୂଜା ସାରିଲୁ। ସେଇ ଘରଟା ପୁରା ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ହଜାର କୁଡ଼ିଆ ଥାଏ ଏବଂ ରୋଷରୁ ଆସୁଥାଏ, ସେ ଗରମ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରିବ। ସେ ସମୟରେ ପୂଜା ସରିଲା ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ମାନେ ଲାଗିଲା ସତେ କି ମୋର ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏପଟେ ମାନେ ପାଇଖାନା ହେଇଯିବ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଏବଂ କୌଣସି ମାନେ ପ୍ରକାର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଯେମିତି ବହୁତ ଅନିଜି ଫିଲ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଳିଆ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଘରଟା ପାଖ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଘରୁ ଯାଇକରି ଟିକେ ଆସୁଛେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକରି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ପାଇଖାନା ବି ଗଲି, କିଛି ପାଇଖାନା ହେଲାନି କି ବାନ୍ତି ବି ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି ଏବଂ ଆସିଲା ମାନେ ଘରକୁ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକିରି ଗାଧେଇବୁ, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକିରି ଥର ବାହାରକୁ ଆସିବେ ସେଥର ହଁ ଯଦି ପାଇଖାନା ଏକା ଆସିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବୁ ଆଜ୍ଞା। ମାଙ୍କଡ଼ ଯଦି ମଳ ମାରିବୁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବୁ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ କାହାକୁ ଛୁଇଁବୁନି, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ପାଳି ଖଟିଲା ଦିନ ଯାଉ ମକୁଟାଟା ଯେଉଁ ମଠାଟା ଆଗୁଆ ଶୁକା ହେଇକରି ଥିବ ତାକୁ କେହି ଛୁଉଁନଥିବେ। ଘରର କାମ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଦା ଗାମୁଛା ଓଦା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକିରି ସେଇ କପଡ଼ାଟାକୁ ପିନ୍ଧିବୁ, ସେ ଯେଉଁ ମଠାଟାକୁ ଘର ଲୋକ ବି ଛୁଇଁବେ ନା, ଘର ଲୋକ କେହି ଛୁଇଁବେନି କି ଆମେ ବି ଶୁଖିଲା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ଛୁଇଁବୁନି ସେଟାକୁ ଆଜ୍ଞା। ଓଦା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ସେଟାକୁ ଛୁଇଁବୁ, ପଇତା ଓଦା କରିକିରି ଛୁଇଁବୁ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଆମକୁ କେହି ଛୁଇଁବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ଼ିକିରି ଯିବୁ। ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ସର୍କଲ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ସେଟାକୁ ନଣ୍ଡା ଆବର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ସେଇଟା? ନଣ୍ଡା ଆବର୍ତ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ତାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଥାଏ? ତାର ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ମାନେ ତାପରେ ଆମକୁ ଯିଏ ଛୁଇଁବେ, ସେ ପାହାଚ ତଳେ ଥିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଛୁଇଁଲେ ମୋ ଛୁଆଁବି ମକୁଟା ଆଉଥରେ ମୋତେ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ। ସେଇ ସମୟରେ କହିଲା ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଘରକୁ ଆସିକି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲି ସେଦିନ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତି ଥାଏ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଏକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଥାଏ। ମୁଁ ଆମର ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଳିଆଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଦେହଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, କିଛି ହେଲାନି, ଝାଡ଼ାଫାଡ଼ା କିଛି ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ଼ ବାଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲି, ମଝି ବାଡ଼ରେ ଭୁଲ କହିଲି, ବଠାକୁରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଥିଲି, ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଟା ବୋଧେ 4 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସିଏ ଏଥିରୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଟିକେ ଶୋଇଯା, ଟିକେ କିଛି କ'ଣ ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ବାକି ଅଛି ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ପୂଜା ଯିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯା। ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ପୂଜା ପାଇଁ ଡାକିଲେ ଆମେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉଠିଲି 3 ପାଳିଆ। ମୁଁ ବଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଉଠିକିରି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପେଟରେ ମୁଁ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦିନକର ପୁଣି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ଅଛି, ଟିକେ କେମିତି ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଡ଼ରୁ ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ମୋ ଦେହ ଦେଇକିରି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଭିଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଲା।
ଫିଲ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ବସିକି ସେବା କଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ସେବା କରିକି ଆସିଲା, ସେ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ଆସିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଦେହ ଟୋଟାଲି ଆଉ କିଛି ଲାଗିଲାନି। ମୋ ଦେହଟା ପୁରା ମାନେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ହିଁ ମାନେ ନିନ୍ଦା କରେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ତା ପରଠୁ ଟିକେ ଅବଶ୍ୟ 2-4 ମାସ ଦେହଟା ଟିକେ ଖରାପ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବାରେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ହୁଏ ବେଳେବେଳେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସବୁଦିନ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଉ ଝଡ଼ ହେଉ ତୋଫାନ ହେଉ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏମିତି କେବେ ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଦେହଟା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, କି ଏମିତି? ନା, ସେମିତି ନାହିଁ, ସବୁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହେଇନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଫନି ସମୟରେ ବି ଏମିତି ତ ପ୍ରାୟତଃ ମନ୍ଦିର ସବୁଦିନ ସେବା ତ ଯିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରାୟତଃ 4-5 ଥର ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ଫନି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସୁପର ସାଇକେଲ ଯାହା ହେଲେ ବି ନିଶ୍ଚିତ କାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁ ସେମିତି ନ ଯିବାର କିଛି ବାଟ କରିନାହାନ୍ତି, ନା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ହଁ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଥର ଯେ ମୁଁ ପାଳି ଖଟିକିରି ଆସିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାମନ ଭେଷ ହୋଇଥିଲେ, ସେଦିନ ପାଳି ଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଆସିକିରି ଆଉ ଜମା ଉଠି ପାଇଲିନି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 9ଟା ହେଇଗଲା, ଉଠି ପାଇଲିନି। ସେତେବେଳେ କରୋନା ପ୍ରଚୁର ଚାଲିଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହୁଛି 2020 ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବୋଧେ 1 ତାରିଖ କଥା କହୁଛି, ମୋର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବୋଧେ 30ରେ ବୋଧେ, ନାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 କଥା କହୁଛି, ଅଗଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମୋର ପାଳିଥିଲା। ଆସିଛି, ଉଠି ପାଇଲିନି। ତାପରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଗଲି, ଆମର ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କରୋନା ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ସେଇଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯାଇନଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ନାଇଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ବେଶ ୟା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଯାହା ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି, କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି, ଯାଇପାରନ୍ତି ନା ଯାଇପାରନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇପାରୁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ତ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ମାନେ ଭେଷ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଧରନ୍ତୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ପରିଭ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ଆମର ଧୋତି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଉତ୍ତରୀୟ ଥାଏ। ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଗଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ସେବାୟତ ସାଙ୍ଗ ଏକା ହେଇକିରି ଆମେ ଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବି ରହୁ ଆମେ, ଅନ୍ୟମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ବାହାରେ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଦିନରେ ଧରନ୍ତୁ ଘର ଯଦି କିଛି ଶୁଖିଲା ଯାଇଥିବ, ନହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଖିଲା ପ୍ରସାଦ ଯାଇଥିବ ତାକୁ ଖାଏ, ଏବଂ ଫଳମୂଳ ଖାଇଥାଏ। ଆଉ ରାତିରେ ଯେଉଁଠି ରହୁ ସେଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ହିଟରରେ ଟିକେ ଖେଚେଡ଼ି ଏକା କରି ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା। ଏତେ କଷ୍ଟ ହୁଏନି ବେଳେବେଳେ? ଭାବେ କିଛି ଲାଗେନି ନା କିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମନରେ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଯେ ମୋତେ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଜି ଖାଇପାଇଲିନି କି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଭୋକଟା କରିବ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଶାଟା ରହିବ। ଆଶା ତ ଆମର ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସାଟାକୁ, ବିଶେଷ କରି ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତାପରେ ହିଁ ଯାଇକରି ମହାପ୍ରଭୁ, କାରଣ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ଦେଉ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେମିତି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେ କେତେ ସମର୍ପିତ ଭାବ ହୋଇକରି ଆସୁଛି। କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏବଂ ମୋତେ ବି କହନ୍ତି ଯେ ପାଳିଆମାନେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସମୟ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିବୁ, ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଆସେ। ଧରନ୍ତୁ ଘରେ କାହାର ସିରିୟସ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ କିଛି ହୁଏ ଯେ ଯେମିତି ଆପଣ ସେ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ମାନେ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ମହାପ୍ରଭୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅଛି କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ସିଏ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିବା ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯେଉଁ ଚକାଚକା ଆଖି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ 3 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 6ଟି ଆଖି ହିଁ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ମନରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇଏ, ସିଏ ମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିହେବନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳିଯୁଗର ଅବତାର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି କି ଏପଟେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପଠେଇଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଶବର ବିଶ୍ୱାବସୁ ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଲଳିତାକୁ ବାହା ହେଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଗଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ, ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଥିଲେ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁକୁ
ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଲା କାଠ ଆସିଲେ ଲାଗିଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ 21 ଦିନ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ସ୍ନାନ ପରେ ଯାଇକରି ଦ୍ୱାରରେ ଶୁଣନ୍ତି ଯେ ବୟସ୍କ କିଛି ଲୋକ ହଉଛି ଜଣେ ନାହିଁ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା ସେ କ'ଣ ନାହିଁ ଛେଣି ହାତୁଡ଼ିରେ ସେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଠକ୍ ଠକ୍ sound ସେ ରେ ପଟାଳି ହାତୁଡ଼ି ତାକୁ ପଟାଳି କହିବା ଆଉ ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ସେ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା 21 ଦିନ ଏବଂ 14 ଦିନ 15 ଦିନ ସେ ଖୋଲିଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଯାହା ଅଧାଗଢ଼ା ଦେବଙ୍କର ଅଧାଗଢ଼ା ସେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପହଣ୍ଡି ହୁଏ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପହଣ୍ଡିକୁ କ'ଣ କେଉଁ ପହଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ? ଶୂନ୍ୟ ପହଣ୍ଡି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହଣ୍ଡିକୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ସେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ଶୁଣନ୍ତୁ ପହଣ୍ଡି ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ମା ଘରକୁ ମାନେ ଆପଣ ଜନ୍ମବେଦୀ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ହଉ କି ରଥଯାତ୍ରା ହଉ କି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହଉ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ସେଇଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଟାକୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି କହନ୍ତି ମାନେ ତା ପଛକୁ ପଛ ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ଜଣେ ଯିବେ ସେ ଯାଇକି ସିଂହାସନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରୁନ୍ଧା ହେବେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆଉ ଜଣେ ଯିବେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ବଂଶଧର କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କେଉଁ ସେବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ଦେଉଳରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶଧର ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଦୈତାପତି ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ବଂଶଧର। ଆଜ୍ଞା ଦୈତା ଆଉ ପତି କ'ଣ? ଦୈତା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ବଂଶଧର ତାଙ୍କ ଧରଣ ପତି ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ସେବା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପତି ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହାରୀ ସେବକ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭେଷ କରନ୍ତି ସିଂହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈତାପତି ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାପତି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦୈତାପତି ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଣା ଭୋଗ ଏକା ଅଣସରରେ ପଣା ଭୋଗ ଏକା ସବୁ କରାଯାଏ ଯେଉଁ ପଣା ଭୋଗ ହେଲା ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ହେଲା ସିଏ କରିଥାନ୍ତି ପତି ମହାପାତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଦୈତାପତି ମାନେ କରିନଥାନ୍ତି ପତି ମହାପାତ୍ର ସେଇମାନେ କରିଥାନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ନାଇଁ ପତି ମହାପାତ୍ର ବଂଶ ଶୁଣନ୍ତୁ ପତି ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ବଂଶ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର 5-6 ଘର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପତି ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧେଇକିରି ସେ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବା କରିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସିଂହାରୀ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦୈତାପତି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଦୈତାପତି ମାନଙ୍କର ସେବା କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ତମାମ ସେବା ଥାଏ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଜନସାଧାରଣ ଯେ ଦୈତାପତି ମାନେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଘରେ ପଶିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା କରିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା ନଥାଏ ସେଟା ଭାବିବା ଭୁଲ। କାରଣ ଦୈତାପତି ମାନେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ରକ୍ଷକ ଯେ ପହଣ୍ଡି ଏକା ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି କାରଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟିଆ ମେକାପ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମାନେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୈତାପତି ମାନେ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଣସର ସେବା ହୁଏ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ସେବା ସେ ଗୁପ୍ତ ସେବାରେ ସେମାନେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଣସରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି 10 ଅବତାର ସେବା ହୁଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣସର ନୀତିଟା ଯେତେବେଳେ ଅଣସର ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡି ଅଛି ଆପଣ ଭିତର କାଠ ଭିତରକୁ ରହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀରୁ ପହଣ୍ଡି ହେଇକିରି ଆସିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀରୁ ଯେଉଁ ଭିତର କାଠ ପରେ ଗୋଟେ ତାଟି ବା ଯେଉଁ ଚାଞ୍ଚ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଉଁଶ ପାତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ ସେଇଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ବାସୁଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଥାଏ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଠର ଆମେ କହିବା ସେଟା ଗୋଟେ ଆସନ କହିବା ଡେସ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରାୟତଃ 3 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରେ ସେଥିରେ ଆଉ 7ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ସକାଳ ଧୂପ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ ସିଂହାର ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଷ କରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 10 ଅବତାର ଦେହ ପାଖରେ ହିଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ହୁଏ। ବାକି ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବ ମଝିରେ ଧରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ପରେ ବନ୍ଦ ହେବ ଏପଟ ମାନେ ସାମ୍ନା ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହେଲେ ବେହରଣ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲିକି ଦୈତାପତି ମାନେ ଯିବେ ସେବା କରିବେ ସେପଟେ ପଣା ଭୋଗ ହେଲେ ସେପଟେ ବନ୍ଦ ହେବ ଏପଟେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ହେବ ଏଇଭଳିଆ ନୀତିଟା ଚାଲେ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟା କେମିତି ଥାଏ ମାନେ ଆପଣ କେବେଠୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କେତେବେଳେ ସରିଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀରୁ
ଆଜ୍ଞା ଆଗ ଦ୍ୱାର ଫିଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ଦ୍ୱାର ହୁଏ ଫିଟନ୍ତି। ଭିତର ସମାପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇବେ ତାପରେ ଭିତର ସୋଧ ହେଇକିରି ବାଜେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଜା ବାଜି ସାରିଲା ଭଜନ ହୁଏ। ଭଜନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୁଏ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୈଲମ ହୁଏ। ମାନେ ମୈଲମଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ମୈଲମ ହୁଏ। ତାପରେ ତଡ଼ପ ଉତ୍ତରୀ ଯେଉଁଟା ଗାମୁଛା ଆମେ କହୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ପୂଜା ହୁଏ। ନାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଉଠେଇଥିବେ ନା ପ୍ରଭୁ ତ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଉଠା ନା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା କାରଣ ରାତିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ମୁଁ କହୁଛି ଟୋଟାଲି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ପରେ ଏପଟେ ଭେଷ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏପଟେ ରୋଷ ହୋମ ପୂଜାପଣ୍ଡା ମାନେ କରନ୍ତି। ରୋଷ ହୋମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସେପଟେ ଭେଷ ସରିଯାଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଭେଷ ବୋଲେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ହୁଏ। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଯେଉଁଟା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ପୂଜା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ହୁଏ। ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ମହାପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ସିଙ୍ଗାର ହୋଇକରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂଜା ହୁଏ। ତାପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଦେହ ଟିକେ ନାକୁ ଥଣ୍ଡା ରହିଲେ ନିଦଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ଯେଉଁଟା ଡିନର ଭୋଗଟା ଆପଣ ପଖାଳ ଭାତ ଏବଂ କଦଳୀ ବଡ଼ା ଏବଂ ବିରି ପିଠା ଭୋଗ ହୁଏ। ସେଇଟା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 3ଟା ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ଅଛି। ସେ ପଲଙ୍କ ଭିତରକୁ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଯାଏ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଯେଉଁ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଶୟନ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସେଟା ମନ୍ଦିରରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ସେଥିରେ ରହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ସେଇଠି ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭିତର ମହାପାତ୍ର ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଏ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସେବା ନୀତି ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତର ମାନେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ? ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବି ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତ ସେଇଭଳିଆ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବେ କି ନା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ବୋଧେ 2 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ହେବ। ସିଏ ମୋ ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର 22 ପାହାଚ ଉଠିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭିତରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯୋଉଟା ଏମିତି ଉଚ୍ଚା ଭଳିଆ ପିଣ୍ଡା ଅଛି ମୁଁ ସେଠି ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି। ବର୍ଷା ଝୁପଝୁପ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଜଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତାରି ଉପରେ ବସିଛି। ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେ ମୋର ସେଇ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଜଣେ ଇଏ ହେବେ 12-13 ବର୍ଷର ଜଣେ ପିଲା ହେବେ। ମଠ ଫଟୋରେ ଯେମିତି ଥାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ଗୋଟେ ଡଲ ଚେହେରା ଏବଂ ପୁରା ଆମେ ତ ପୁରା ରଖିଛେ ପୁରା ଏତିକି ଚୁଟି ରଖିଛନ୍ତି ଚାଦରଟା ପକାଇ ସେ ସିଧା ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି କିଛି କରିନି। ମୋତେ କହିଲେ ସିଧା ମୋତେ ଅନେଇଲେ କହିଲେ କାହିଁକି ମନ ଖରାପ କରି ବସିଛ? ମୁଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବସିଛି ଟିକେ ଜଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ନା କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ସେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମୋର ସେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଜିଲି କୁଆଡ଼େ ପାଇଲିନି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅନୁଭୂତିଟେ। ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଲିନି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲାଠୁ ଦାନ୍ତ ଘଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ମଣିଷ ଯେଉଁଭଳିଆ କରୁଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନେ ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ଆସିବ। ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏନେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ। ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ ଆସିଲା ପରେ ଶୀତ ବେଳେ ଆସିଲା ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଆଣିକି ଦଉଛୁ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ମୋ କହିବା କଥା ଦଇତାପତିଙ୍କର ଏଇଠି କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ଅଧା ରହିଗଲା। ଦଇତାପତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ସେବା କରନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବାୟତମାନେ ଯେମିତି ସେବା କରିବା କଥା ସେମାନେ ସେବା କରନ୍ତି। ରଥ ଉପରେ ବି ସେମିତି ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ବି ସେବା କରନ୍ତି। ତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଦଇତାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ପଇତା ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଘଷାପଡ଼ା ଲାଗି। ଘଷାପଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଲାଗନ୍ତି ପଇତା ଲାଗି ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ
आम पूजा पंडा मैंने गोटे जो 16 उपचार पईता गोटे लगी कराए किंतु पईता लगी आपको मुझे कहीदे जे महाप्रभु प्रतिदिन आज्ञा चंदन लगाती जेहेतु चंदनटा सब कौन रही कि खसी जाए से आप देखते गोटे हलदिया आंगुठी भाया गोटे पाट डोर जो अच्छा पाटरा सेवक मैंने से गोटे दौड़ी भाया लंबा होता सेटा महाप्रभुंर बेक और हाथ पाखे क्रॉस क्रॉस होकर एमती दिखाई था अच्छा ता भितर चंदनटा लागिक से पईता लगी कहुए से मझे मझे पईता लगी करती आ गोटे हूँ घसा पड़ा लगी जोटा वर्ष को प्राय 2 थर से कराए जो महाप्रभु गुंडीचा मंदिर आसती कारण महाप्रभु नवजौवन दर्शन हो जो वर्ष सारा चंदन लगी थाए सेटा को अणसर से खोल जाए जोटा कि कराला चंदन महाप्रभुंर कहुए किंतु जो गुंडीचा मंदिर आसती प्रायतः 15-20 दिन पर सेटा महाप्रभुंर जो ये पेट थाए से गोटे कपड़ा बंधा जाए सेटा को घसा पड़ा कहुए कारण जो महाप्रभु आसी थे निश्चित महाप्रभु तो पहंडी से महाप्रभु किसी बाली फाली ये से लगी से गुड़ाक घसापड़ा कहुए घसापड़ा लगे और पईता लगी करती एवं ता सहित आपणकर राहु रेखा लगी एवं चिता चिता लगी अमावस्या चिता लगी दैतापति सेवक मैंने करते महाप्रभु सुदर्शन वर्ष 3 थर नगर परिक्रमा को बाहरती से समय महाप्रभु दैतापति माने जदियो विमान ओडू सेवक मैंने कांधे की नहीं जाती किंतु दैतापति सेवक मैंने सेतबले जाती सुदर्शन महाप्रभु सहित सुदर्शन महाप्रभु वर्ष 3 थर बाहर को बाहरती प्रथम तो हूँ आपणकर राखी पूर्णिमा बलभद्र जन्म कारण आग सी जी मार्कंडेश्वर मंदिर से बलभद्र नीति मार्कंडेश्वर मंदिर से मार्कंडेश्वर पुष्परणी पाखरे जो मंदिर से पुष्परणी की जीवे से जो पिंडारे सुदर्शन महाप्रभु रहिबे एवं पूजा पंडा माने सेठी बलभद्र नीति समाहित करती तापर सी जो अच्छा अंगिरा आश्रम एवं भृगु आश्रम एगुड़ाक परिक्रमा करी पुणी फेरिक आसला महाप्रभु को महास्नान करा जाए एवं अन्यान्य नीति करा जाए कारण जेहेतु दैतापति मैंने सिंहासन उपर को उठी थे से महाप्रभु को छुई थे महाप्रभु पुणी पुनर्स्थापित कला पर्यंत सुदर्शन महाप्रभु को पुणी महास्नान कहीकि गोटे आपणकर 4 एमती जनरल महास्नान 3 बाड़ करा जाए किंतु सुदर्शन महाप्रभुंर विजय थाए से सुदर्शन महाप्रभुंर भी 3 ठाकुर एवं सुदर्शन महाप्रभुंर भी 4 बाड़े महास्नान करा जाए आउ गोटे हूँ आपणकर राधाष्टमी राधाष्टमी सुदर्शन महाप्रभु जाती जम्बेश्वर महाप्रभुंर मंदिर जाती जहाँकि आम पंचु पांडवों मध्य युधिष्ठिर बोली कही था एवं सेठी जाइकरी जो महाप्रभु जगन्नाथंकर वर्ष तमाम जो आय व्ययर हिसाब से दवा जाती सुदर्शन महाप्रभु जम्बेश्वर महाप्रभु को सेठी पाठ पूजा पंडा जन अच्छा से वर्षर आय व्यय से पठन कराए कारण देखु जे आमे कहूँ बर्तमान आमे साइंस एवं विभिन्न ये आमे कहूँ कि पूर्व देखु जो अकाउंट भी केमिति सिस्टम भी अच्छी कारण महाप्रभु कारण जी मानुचु जे महाप्रभु मानव लीला कर अकाउंट्स केमिति न जानवे मोर वर्ष तमाम या खर्च होया बड़का अच्छी एवं या मो प्रोजेक्ट या अच्छी महाप्रभु सुदर्शन जाती आउ गोटे महाप्रभु सुदर्शन जाती आपणकर जो कुमार पूर्णिमा दिन अच्छा यही 3 दिन जो महाप्रभु जाती दैतापति सेवक मैंने भी केवल सुदर्शन ही जाती सुदर्शन महाप्रभु जाती एवं सुदर्शन महाप्रभु देखिथे आप रथ यात्रा समय आपण सुदर्शन महाप्रभुंर अलंकार लगाता ना किंतु यही जो सुदर्शन महाप्रभु को विजय थाए अच्छा विजय थाए से विजय समय भी देखिए मो गोटे सुनार मुकुट सुदर्शन महाप्रभु प्रभु कौन कर लीलाटी कले प्रभु रथर जिते बसिले सुनावेश हेले सेते सुदर्शन हाथ में धरिले आज्ञा सुदर्शन चक्र धरिले नहीं सुदर्शन आउ स्वर्ण पिंधिले ना सोनार मुकुट है ना किंतु कौन कले यही जो लीला कले सेते प्रभु सुदर्शन सुनावेश पिंधिक आउ गोटे दैतापति जाती गोटे चक्रबोला एकादशी अच्छी अच्छा से चक्रबोला एकादशी महाप्रभुंर जो सुनार चक्रटा सेटा गोटे विमान बसईकरी नगर परिक्रमा करा जाए सेटा को से भी दैतापति माने जाइथा जो नीलचक्र कहले नीलचक्र आम पिला बेलू देखीचु से मंदिर में बहुत भी पारा थे कारण जो आप देखिथे पारा शुआ थे मंदिर में चून प्लास्टर होता बहुत पारा शुआ थे पड़े पताकाटा उड़ा देखु
ବାୟୁର ଗତି ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କଦାପି କହିପାରିବାନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ 100 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟୁ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ କାହିଁ ସେପଟୁ ବାୟୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ବାୟୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ବାବା, ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀଟା ଏମିତି ଅଛି, ପବନଟା କ'ଣ ହୁଏ ତା ଭିତରେ ବାୟୁଟା ଯେତେବେଳେ ପଶେ ସେ ଟିକେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେହେତୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ ସେ ସେଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବେଳେ ବେଳେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଅଲୌକିକ ୟା କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପବନ ଦେଲେ ପଶ୍ଚିମ ମାନେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ହେଇକି ରହିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମେନ୍ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ପାଟଅଗଣା ହଉ କି ଏପଟେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କିଏ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଥିବେ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ପବନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏପଟୁ ଠେଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା ପବନଟା ମନ୍ଦିରରେ ମାଡ଼ ହୋଇକିରି ପୁଣି ତଳୁ ପଟେ ଯେଉଁ ରିଟର୍ନ କରୁଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବେ ଜଣା ଦେହରେ ଲାଗେ ଯେ ପବନଟା ବୋଧେ ଧରନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କଲା ମାନେ ପଶ୍ଚିମକୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ପୂର୍ବକୁ ଆସିକିରି ପୁଣି ପୂର୍ବକୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆରେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପବନଟା ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଆପଣ ମାଡ଼ ହେଇକିରି ତଳୁଆ ବୁଲିଲା ଆପଣ ଭାବେ ଯେ ପଶ୍ଚିମରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ଲୁଗାଟେ ଯଦି ପକେଇଛନ୍ତି, ଲୁଗାଟା ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମକୁ ପବନରୁ ପୂର୍ବକୁ ଉଡୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ପବନ ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ବାନାଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଉଡୁଥାଏ। ମଠରେ ପତାକା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିଥିଲା, ପତାକାଟା ଏପଟେ ଅଛି ସେଇଟା ସେପଟେ ଅଛି, ସେଇଟା କୌଣସି ନାହିଁ ତଥ୍ୟ। ମହାରାଜ ଜି ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ସେବା ନୀତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ এইটা যে ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିରେ ଯିବ। ଆଉ ବିଶେଷ ନୀତି ମାନଙ୍କରେ ସେମିତି ବିଶେଷ ସେବକ ବି ତାଙ୍କର ବି ଅଛି, ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଇଏରେ। ଆମେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ହିଁ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସେ ରଥଯାତ୍ରାଟା ହିଁ ଫୋକସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକୁ ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟଟାକୁ ଗୌଣ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିର ହିଁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଟାଇମଲି ହେବା ଦରକାର। କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତି, କେବଳ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଖାଲି ବାହା ନେବା ବୋଲି ସେଇଟା ନୁହଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଏଠି କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇନେ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସରିଗଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଆଜ୍ଞା ସରିଗଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ସାରା ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ବାଳ ଧୂପ ନୀତି ରହେ। ମାସଟା ସାରା ବାଳ ଧୂପ ନୀତି କ'ଣ ନା ଆପଣ ବୋଧେ ଶୁଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଛି। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେତେବେଳେ ସିଂହାରୀ ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅବକାଶ ପୂଜା ସାରିକିରି ସକାଳ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତୁଳସୀ ଏବଂ ପୁଷ୍ପଟେ ଖୋସିଥାଉ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତଳୁଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ସିଏ ବହୁତ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହୁଏତ ସେ ପାରିବାରିକ ହଉ କି କ'ଣ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତଳୁଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ରରେ ଯେ ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲଟିକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜକୁ। ସିଏ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀନଗର ପଳେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀନଗର ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଫୁଲରେ ସାମାନ୍ୟ କେଶ ଲାଗିଛି। ସେ ଏଥିରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କରି ତଳୁଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କରି କେଶରେ ଲାଗିଥିବା ଫୁଲଟିକୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକେଇଲେ ତାଙ୍କର ଇଏ ହାତରେ, ଗଜପତି ମହାରାଜ ଡକେଇଲେ ତଳୁଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ତଳୁଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ କେଶ ଉଠିଲାଣି କି? ସେ ଭିତରୁ ଦେଖିଲେ ଯଦି ହଁ କହିବେ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାହିଁ, ଯଦି ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ବି ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ରଜା ଶାସନ ଚାଲିଛି, ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ହଁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନା ମୋତେ ତାହେଲେ କାଲି ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ମୋତେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଶ ଦେଖେଇବେ। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ଯାଇକିରି ସେ ଆଉ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ,
ସେ ଏଥିରୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାତିରେ ଯେଉଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ତକିଆ ତଳେ ବିଷ ରଖିକିରି ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ୟାର ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ନ ବାହାର କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କାହିଁକି ଏମିତି ଲୋକ ହସା ହେବି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଶ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କେଶ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାବିଛନ୍ତି ବୋଧେ କୌଣସି ଅଠା ଫୁଟାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିଧାର ମାନେ ରୁଧିର ରକ୍ତ ଝରି ଆସିଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହିଁ ଗୋଟେ ବାଳ ଧୂପ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ବାଳ ଧୂପରେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ଧୂପ ସରିଯାଏ, ସକାଳ ଆମେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମାନେ ସକାଳ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥାଉ, ଆଉ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େନି। କାରଣ ପ୍ରତି ଧୂପ ପରେ ପୂଜା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଆମେ ସବୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ। ବିମଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗଣେଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାବୀର ହୁଅନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିକରି ଦିଆ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ସେଇଟା ସେମାନେ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଯାଇଥାଏ। ହଁ, ମହାପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ଆମେ ଲାଗି କରିଥାଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହରେ, ସେ ଚନ୍ଦନ ଆଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଥାଉ। ଏବଂ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା କରିଥାଉ ପୁଷ୍ପ, ସେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପୁଷ୍ପ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ହିଁ ବିମଳାଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକି, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କାରଣ ପାନଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହଜମ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇଲା ପରେ ବି ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇ ବାଳ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାପରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ମାନେ ଆଉ ଆସିନଥାନ୍ତି, ସେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିକି ଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ବାଳ ଧୂପ ସମୟରେ 3 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ଭିତର ପ୍ରାୟତଃ ଆଗେ ମାହାର୍ଦ ପାଣି, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଅମୁଣିଆ ପାଣି ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଅମୁଣିଆ ପାଣି, 3 ଥର ଟୋଟାଲି ଭିତର ଧୁଆ ହେବ। ଏବଂ ବାଳ ଧୂପ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଇ, ଲିହା ଏବଂ ସର, ରାବିଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ବାଳ ଧୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ନୀତି ଯେଉଁ ବାଳ ଧୂପ। ତା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ଆସିଲା। ଘୋଡ଼ ଲାଗିଟା କେଉଁ ସମୟରୁ କେଉଁ ସମୟ ହେଇଥାଏ? ଘୋଡ଼ ଲାଗିଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଚାଲିବ ଘୋଡ଼ ଲାଗି। ଏବଂ ତାପରେ ଜାମା ଲାଗି, ମାନେ ଶୀତ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଗଲେ କେବଳ ହାଲକା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜାମା ଲାଗି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏ ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ଡବଲ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ହୁଏ, କେବଳ ଗାମଛା ହିଁ ପିନ୍ଧିବେ, ସେ ରାତିଟା ରହନ୍ତି। କାରଣ ଯେ ଲୋକ କଥିତ ଅଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ଶୀତ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶୀତ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାରିକି ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭଳିଆ ଋତୁ ନ ହେବ ତେ ଦୁନିଆରେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବନି ଏବଂ ହାହାକାର ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଶରଣାପନ୍ନ ଦେଇକି ନିଜେ ବି ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେଉଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହେ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପହିଲି ଭୋଗ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା ନୀତି ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ବିଶେଷ ସେବା ନୀତି, ଏଇ ସେବା ନୀତିରେ ଦର୍ଶକ ୟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ ଦର୍ଶନ ବେଳେ? ଯେ କେବଳ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ପୁରୀ ଯିବୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ତ ଥିଲା ଭିତର ଯେଉଁ ପରିମାଣିକ ଟିକଟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାହାଣ ମେଲା ଥିଲା। 2016 ପରଠୁ ଯେତେବେଳେ ଭିତର କାଠ ପାଖର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ନାଟ ମଣ୍ଡପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ କରୋନା ହେଲା ଆଉ ଭିତରକୁ 2016 ଜାନୁଆରୀ 2027 ପରଠୁ ଛଡ଼ାଯାଉ। ଭିତରକୁ ନ ଯିବାଟା 2027 ଜାନୁଆରୀ 2016 ପରଠୁ। ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଆପ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ବାହାର କାଠ ପାଖରେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସଠିକ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି, ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସିଲା କି କ'ଣ ଆସିଲା, ମାନେ ମନମୁଗ୍ଧ ଦର୍ଶନ ହଉନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମନ ଭରି ଦର୍ଶନ, ମାନେ ପେଟ ଭରି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ, ଏଇ ଯୋଡ଼ାକ ମୁଖ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅପେକ୍ଷା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପଟ ରୀତିକାନ୍ତି ବିଶେଷ କରାଯାଏ, ସେଇ ହିସାବରେ ମନ୍ଦିରର
ଆପଣ କେତେବେଳେ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବାହାର କାଠ କେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ହୁଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭଲ ଭଳିଆ ମିଳିପାରିବ। ମୋର ଜେନେରାଲ କଥା କହୁଛି ଯେ ସକାଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତି ପରେ ଭେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ସେତେବେଳେ ଧରିବା 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେବେଳେ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭେଷ ସରିଯାଏ ଦ୍ୱାର ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୁଏ, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ହୁଏ, ସକାଳ ଧୂପ ହୁଏ। ସେ ସକାଳ ଧୂପ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ସରିଲେ ବାହାର କାଠ ପାଖେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସକାଳ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ସେଟା ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭେଷ ମୈଲମ ହୁଏ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭେଷ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଭେଷ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ତାପରେ ଭେଷ ସରିଲା ପରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଠି ଦିନ 3ଟା 3:30 କି 4ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ପୁଣି ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ବି ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଦୈବୀ ବିପାକ ଯେମିତି ହୁଏ, ଯେମିତି କହନ୍ତି ଯେ ମହାସ୍ନାନ ହେଇଗଲା, ଯେ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରଠୁ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ସେ ଭିତର ଏରିଆଟେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା କି ରକ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି କି ବାନ୍ତି କରିଦେଇଛି କିଏ କି ମଳତ୍ୟାଗ କରିଛି କି ପରିସ୍ରା କିଏ କରିଦେଇଛି ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟୋଟାଲି ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ହୁଏ। ମହାସ୍ନାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଉଠା ମହାସ୍ନାନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଛୁଆଁ ମହାସ୍ନାନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯାତ୍ରାଙ୍ଗୀ ମହାସ୍ନାନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ। ଏଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ପୁଣି ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ହେବ ମାନେ ଜୟବିଜୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଭିତର ଏଣ୍ଟାୟାର ଯାହା ଫୁଲ ଥିବ ସବୁ ବାହାରିକି ଫିଙ୍ଗା ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଭିତର ଧୁଆ ହେବ, ଚୂନ ପାଣି ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ପୂଜା ଠାଇକିରି ମହାସ୍ନାନ ପୂଜା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟାଇମ୍ଠୁ ପୁଣି 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଲାଣି ଏଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଥିଲା। କେତେ ଦୂର ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ହେଲାଣି ସକ୍ସେସ୍ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ନାଇଁ, ଏମିତି କ'ଣ କି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ଜିନିଷ ନ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଜାଣିପାରିବେନି, ପରିସ୍ରା କରି ପକାଇବେ କି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ବି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ ସଜାଗ ହେଇଯିବା କଥା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। କାରଣ ଯେହେତୁ ବାହାର କାଠ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତର କାଠକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାସ୍ନାନ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମହାସ୍ନାନ କରିବେ, ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିଲେ ନ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମିତି ବି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ନଜର ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆଜି ବହୁତ ନୀତିବହୁଳ ଦିନ ଅଛି ଯେ ଧରନ୍ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିଏ ଗୋଟେ ମହାସ୍ନାନ ହେଇପାରିଲାନ୍ତି, ମହାସ୍ନାନ କି କୌଣସି କିଏ ସେଇଟାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ମହାସ୍ନାନ ହେଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ନଜର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସେବା ନୀତି ଆଉ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ କେମିତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି? କେଉଁ ସମୟରେ ସମନ୍ୱୟ ହୁଏ, ୟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ୟା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ବିଷୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେବା ଏମିତି ସେବକ ହିସାବରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ପଣ୍ଡା ହିସାବରେ ସେଭଳିଆ ଗଜପତିଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେବାର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଯିଏ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଛି, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହୁଏ ଗଜପତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଜକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ଡାକନ୍ତି, ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ବୋଧେ ହେବେ ମହୋଦଧି ବା ସମୁଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ ଥାଏ, କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀକି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ଯେଉଁ ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ୱଶୁର ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯେ ଯେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସକାଳ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ
ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମାଳଟି ଥିବ। ସେ ମାଳଟି ଆମେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମାନେ ଯାଇକିରି ବାହାର କରିକିରି ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ବାହାରିବେ, ନାରାୟଣ ବାହାରିବେ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ସମୁଦ୍ରକୁ। ଆଚ୍ଛା, ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବେ, ସେଠି ସମୁଦ୍ରର ଜଳରେ ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ। ଆଳତି ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ତାଙ୍କର ଆସିକିରି ପାଦ ଧୁଆ ହେବ। ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ହୁଏ ନା କେବଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, ଅମାବାସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଅମାବାସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ହୁଏନି, ଯେତେବେଳେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଯେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟା ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ହୁଏନି, ବାକି 11ଟା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ହେଇଥାଏ ଯିବେ। ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ବି ଯିଏ ଯାହା ଭକ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ସେଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପତ୍ରୀ ଓ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସାବତ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସେଠି ଗୋଟେ ପଣା ଭୋଗ କରାଯାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଫେରିକିରି ଆସନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଆମର ସାମାଜିକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ କଲଚର ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କହୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଗ ପୁରୁଣା କାଳକୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ 30-40 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳାନ୍ତୁ, ଘରେ ଯିଏ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ଯାଉ ଯେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଟିକେ ଏଇ କାମ ଅଛି, ଏଇ କାମ ଅଛି, ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏତେ 5G ଯୁଗରେ କେହି କାହାକୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ। ଘରେ କିଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପଳେଇଲେଣି, କାହାକୁ କହିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଲୋକମାନେ ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା କାହିଁକି ଖରାପ ହେଉଛି ପରିବାରରେ ବି। ହଁ, ମାନେ ବାପା ମା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ପିଲାଟେ ସେଠି ତାର ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲା, ବାପା ମା ଗୋଟେ ବେଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛି, ବାପା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ, ମାନେ ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏବେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, କାରଣ ସେଇଭଳିଆ କେହି ଆଉ କାହାର ସହିତ ମାନେ ଯୋଉ ଆଟାଚମେଣ୍ଟଟା ରହୁନି, ସେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ସେଇ ଯୋଉ ଆଟାଚମେଣ୍ଟଟା ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ସମସ୍ତେ କହିକି ଆମେ ଏଠିକି ଆସୁଛୁ, ଅନ୍ୟ କାମ ଯାଉଛି, କାମ ସାରିକି ଆସିବି, କାରଣ ସିଏ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ହଁ, ଏଇ କାମରେ ଯାଇଛି, ସିଏ ଆସିବ, ଏଇ କରିବ। ଆଜିକାଲି ତ ସେଇଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଯୋଉ କହିଲି ଅମାବାସ୍ୟା ଠାକୁର ଆଜ୍ଞାମାଳ ମନ୍ଦିରର ମହାପ୍ରଭୁ ତ କେବଳ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ରଥଯାତ୍ରାରେ। ବାକି ଯେତେ ବର୍ଷ ସାରା ଯେତେ ଯାନି ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସେ ମଦନ ମୋହନ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଆପଣଙ୍କର ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନୃସିଂହ ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ, କି ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଯେତେବେଳେ ନଗର ପରିକ୍ରମାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଗୋଟିଏ ମାଳ ଲାଗି କରାଯାଇଥିବ। କାହାକୁ ମାନେ ଦିଆଯାଏ ଅଧରମାଳ ଦିଆଯାଏ, କାହାକୁ ମାଳ ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଯାଏ। ସେ ମାଳଟା ସେଇଟା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଆଣିକିରି ଆମେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମାନେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେବୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଯାଏ, ବାହାରକୁ ବିଜେ କରାଯାଏ। ତାମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଯ। ସେ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଭୂଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଧାତ୍ରୀ ବି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆଜ୍ଞାମାଳ ହିଁ ଦିଆଯାଏ। ବିନା ଆଜ୍ଞାମାଳରେ ସେ ସିଂହାସନରୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କେହି ଯାଇପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନ, ଦେଉଳରେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ନାଁଟା ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି ହେଲା? ନା ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ନାଇଁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବିମଳା ଦେବୀକୁ ବି ଏଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ପରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗଟା ଯାଏ, ଆଗ ବିମଳା ମନ୍ଦିରରେ ଇଏ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ, ସମର୍ପଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ଭୈରବୀ ଚକ୍ରରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଥାଏ। ଏଠି ସବୁଠି ମହାପ୍ରସାଦ, ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଏଠି ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା କହିବେ ବି ସରିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଲା, ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ, ସେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ କ'ଣ କଲେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କଳି ହେଲା। ଆପଣ ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତମକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ନେବି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ସିଂହାସନ ଉପରେ 7 ଜଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପଛପଟକୁ ଯୋଉ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି କି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଯେ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭ ଅଭିଷେକ ପରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବକୁ ବିମଳା ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱାର ପଡ଼ିବ 1.5 ଘଣ୍ଟା। ତାପରେ ପ୍ରତି ଭୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିତରେ ଥାଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରୁ ମାନେ ମଣୋହି କରୁ, ସେଟାକୁ ମଣୋହି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଅମୁଣିଆ ମାନେ ଭୋଗ ନଥିବ ମଣୋହି କରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ଭିତରେ କେବଳ 3 ଜଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଥିବେ, ମହାସ୍ୱାର ଥିବେ, ପତ୍ରୀ ବଡ଼ୁ ଥିବେ ଏବଂ ଗରାଗୁଡ଼ୁ ଥିବେ। ମାନେ ଆମେ 3 ସେଥିରେ 5-6 ଜଣ ସେବକ ଥିବେ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିବ, କେବଳ ଭିତର ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ଥିବ। 15-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାରଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇବେ ସେଇ ସମୟଟା, କାରଣ ପୂଜା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭୋଗତକ ଆସେ ଆଣନ୍ତି ସ୍ୱାରମାନେ, ସେଇ ସମୟଟା ଭୋଗ କରାଯିବ। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥରେ ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଅଛି ସେଟା କୁହନ୍ତି ଟେରା ପଡ଼ିଲା। ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଝାଞ୍ଜ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେ, ମାନେ ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଆହେଲା। ହଁ, ମାନେ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଏ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଆମେ ଯିବୁ ଘଣ୍ଟି ବଜିବ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଏପଟେ ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବାହାର କଟା ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ଟେରା ପଡ଼ିବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୈବେଦ୍ୟ ମଣୋହି ହବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝାଞ୍ଜ ବୋଲେ ଚାରିପଟ ମନ୍ଦିରରେ, ଜାଣିବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଜନ ସମୟ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ପଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଦୁଆର ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମାନେ ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବିଲି ଯେ ଏମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ମାନେ ନୀତି ଭିତରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ମାନେ ପହୁଡ଼ କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ ପହୁଡ଼ କରିଦେଲେ, ସେଟା ଆମ ଭାଷାରେ ଟେରା ପଇଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଆହୁରି ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଜନମାନସରେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଇଏ ହଉ, ଆହୁରି ସେମାନେ ଆଦୃତ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ସେବକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ଧର୍ମ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରାର ଅବତାରଣକାରୀ ବା ରକ୍ଷକ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।